Nagaanii fi jaalalli Waaqayyoo haalaa fi bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha akkam jirtu hordoftoonni chaanalii keenyaa. Saayitii kana odeeffannoowwan gurguddoon lama qabannee dhufneetu jirra. Odeeffannoowwan keenya isin dhageessisuun dura namoonni haarawaan chaanalii keenyaaf haaraa taatan chaanalii keenya kana saabskiraayib godhaatii maatii ta'a. Odeeffannoowwan nuti gadhiisnu yeroo yeroon akka isin bira ga'uu fi mallattoo bilbilaa tuqaa isiniin jenna. Odeeffannoo keenya kana yoo isinitti tole laayik godhaa isiniin jenna. Amma kallattii maanii gara odeeffannoo qabannetti isin dabarsina. Odeeffannoon jalqaba irratti argannu dhaamsa obboleessi keenya Faarfataa Biqilaa Kabbadee nuuf qoodedha. Inni lammaffaan dhimma obboleettii keenya du'a obboleettii keenya Haanaaniin wal qabate odeeffannoowwan gurguddoo bahaa jiranii fi abbaan ishee maal akka isaan jedhanii fi seenaa Haanaan abbaan ishee maal jedhanii akka dubbatanii waliin kan dhaggeeffannu ta'a. Hanga xumuraatti nu hordofaa isiniin jenna. Jalqaba irratti dhaamsa obboleessi keenya Biqilaan Kabbadeen sooshaal miidiyaa yookaan karaa fuula feesbuukii isaa dhugaa kanatu naaf gale jechuudhaan qooda isin dhageessaa na hordofaa. Umuriin jiraadhe kana keessatti waan umuriin koo naaf hin eeyyamne hedduu baadheera. Ta'us haalonni nan dabarsine anatu jiraate keessa darbee isaan dabarse malee. Rakkinni ani kun humna kootiin oli jedhee kulkulfadhe hedduun darbaniiru. Ulfinni ani kun gonkumanaaf hin malu jedhe gammachuun koo boo'ichaan ibsadhes na mudataniiru. Kana hunda keessa taa'ee garuu waa tokko yaada. Innis biyya lafaa kana irratti gaariis haa ta'u hamaa namni waan facaase hinuma haammata. Hojii gaariis hojjedhu, hojii yaraas Waaqayyo hafuura kee miijana. Nuti waan hojjenne qofa ilaallaa. Waaqayyo immoo hafuura nuti ittiin hojjenne madaala. Dhimmi Waaqayyoo garaa wajjin waan ta'eef xiyyeeffannoon Waaqayyoo inni guddaan maaltu hojjetamee utuu hin taane garaa keessatti maaltu yaadamee deebi'e kun hojjetame yookaan maaliif hojjetame isa jedhu wajjinidha taphni Waaqayyoo. Namni baay'een garuu kana hin hubatu. Anis, atis, nuyis hundi keenya waan facaafne in haammanna. Gaafa facaastu fuulduratti facaasta. Gaafa haammattu garuu ofitti haammatta. Sanyii facaaste sana dachaa hedduu haammatta. Namni hammina facaasu hammina qofa osoo hin taane hammina hedduu haammata. Namni gaarummaa facaase gaarummaa qofa osoo hin taane gaarummaa hedduu haammata. Waan dubbistaniif galatoomaa. Egaa dhaggeeffattoota keenya obboleessi keenya Faarfataa Biqilaa Kabbadee waan isaaf gale kana akka kanatti nuuf qoodeera. Barreeffama kana yookaan ergaa kanarraati waan guddaa akka baranne abdiin qaba. Dhaggeeffattoota keenya odeeffannoo keenya isa gara lammeeffaatti gaafa dabarru waa'ee dhimma obboleettii keenya yookaan du'a obboleettii keenya Haanaaniin wal qabatee odeeffannoowwan garaagaraa ba'an baay'ee isin dhaggeeffachiisaa turre. Har'a garuu abbaan isaanii maal akka dubbatan utuu hin ajjeefamiin dura Haanaan guyyaa tokko dura abbaa ishee fi maatii ishee wajjin akkamitti akka dabarsite, seenaan Haanaan maal akka ture, Haanaan mucayyoo akkamii akka taate, hojii isheetti mucayyoo akkamii akka taatee fi maal akka turte walumaa galatti namni Haanaan ajjeese qoratamaa kan jiruu fi ammatti garuu abbaan manaan ishee to'annoo seeraa jala oolu addeessaniiru. Walumaanii haa dhaggeeffannoo gara yaada abbaa Haanaanitti isin dabarsaa. Hanga xumuraatti hordofaa. Haanaaniif murtiin dhugaa haa kennamu jennaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Hanga xumuraatti hordofaa isiniin jennaa. Namoonni haarawaan gidduutti dhuftanii chaanalii keenya haaraa taatanii saabskiraayib godhaa isiniin jennaa. Yoo isinitti tole immoo laayikii tuqaa isiniin jennaa. Eebbifamaa.
ዩኒቨርሲቲ የሚያበቃት ውጤት አመጣች። ድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ተመደበች። በወቅቱ በነበረው የቄሮ እንቅስቃሴ ትምህርቷን አቋርጣ መጣች። ከዛ ወደ ንግድ ዓለም ገባች። ንግዷ ላይም ተንቀሳቃሽ ጠንካራ ልጅ ጎበዝ ታታሪ አንድ ሁለት ጊዜ ዱባይ መሄዳ ዕቃ አምጥታ ነበር። እሱም ደግሞ ቀረጥ ምናምን ነገር ተባለና እሱም መንገድ ተዘጋ። አሁን ግን ጠንከር ብላ የራሷን ሱቅ ከፍታ እየሰራች ነው የነበረችው። ሃናን እንደ ልጅ ማን ብለው ነው የሚጠሯት? ሃናንስ እንደ አባት ማን ብላ ነው የምትጠራውት? እሷ አባባዬ ነው የምትለው፣ እኔ ሃንዬ ነው የምላት። ጥሩ ቀረቤታ አለን፣ ጥሩ አባትና ልጅ አለን። ከዛ ከዩኒቨርሲቲ ከተመለሰች በኋላ እኔ ጋ ነው የምትኖረው። እኔ ጋ እየኖረች ነው ሱቋን የምትሰራ። ኢቭን መጨረሻ በቀደም እንኳን ስትል ከኔ ጋ ነው ተነስታ ሄደችው። ዓርብ ዕለት ማለት ነው። አብረን ነው ምሳ የበላነው እኔ እሷና እሱ ወንድሜ እየተቀላለዱ እየተጫወቱ ደስተኛ፣ በጣም ደስተኛ ነች። በጣም በጥሩ ደስታ ነው የወጣችው ከኔ ጋር። ኢቭን ምሳ ስንበላ እንኳን ከኔ አልፎ ከሱ ጋር በጣም ራሳን ታጠፋለች የሚል እንጃ ራሳን ማጥፋት አይደለም ራሷንም ትቆነጥጣለች የሚል ግምት የለኝም። እስከ ዓርብ ያለው ነገር እንግዲህ እስከ ዓርብ 6 ሰዓት ተኩል ነው አብረን ምሳ የበላነው። ቅዳሜ ጠዋት ነው ታማለች ተብዬ ተጠርቼ ያርኩ። በወቅቱ እዛ ጋር ስደርስ የለችም። በቃ ሬሳ ላይ ነው የደረስኩ። ያለው ነገር ይሄ ነው። እንዴት ሞተች በምን ሞተች የሚለው ነገር እኔም እንደማንኛውም ሰው ከመስማት ውጪ የሚያውቀው ነገር የለም። አላህ ሰብሮ እንዲሰጠኝ አላህ ሐቋን እንዲያወጣ ነው። ማንም ይሁን ምንም ሐቅ እንዲወጣ ነው የምፈልገው እንጂ ሌላ ምንም የሚያደርገው ነገር እኔ እንደማንኛውም ሰው ነው። አሁን እኔ እንግዳ ነው እንደዚህ ሞተች እንደዛ ሞተች የሚባለው ነገር ወሬ ከመስማት ውጪ እኔ የሚያውቀው ነገር የለም። ጋውን እንድትለብሽልኝ ነው የምፈልገው ብዬ ብዙ ጊዜ ሲናገር ችግር የለም አሁንም ትምህርቴንም ቀጥላለሁ፣ ግን አኩራለሁ፣ አስከብራለሁ ነው የምትለኝ። ብዙ ጊዜ ማታ እንማከራለን፣ አንድ ነገር እንጫወታለን። ያለውን ነገር ታማክረኛለች፣ ህልሟን ትነግረኛለች። እንዲህ አይነት መሆን ነው፣ እንዲህ አይነት ደረጃ መድረስ ነው የምፈልገው ትላለች። ትልቅ ቦታ መድረስ ነው የምፈልገው፣ ትልቅ ነገር ነው የምትነግረኝ። ሰርቼ መለወጥ ነው የምፈልገው ትላለች። እኔ ቃል በቃል እኔ ሀብታም መሆን ነው የምፈልገው ሰርቼ ትላለች። ሰርቼ ሀብታም መሆን ነው የምፈልገው፣ እንደዚህ ማድረግ ነው የምፈልገው፣ ሰዎቹ የደረሱበት ቦታ አንተ ማድረስ ፈልጋለሁ ትለኛል ቃል በቃል። ይሄንን መተንበው ይከብዳል። ምን ብዬ እንደምንተነብይ ምናልባት ይሄ የህግ አካል የሚያወጣና ወይ አላህ ሐቁን የሚያወጣ ካልሆነ በስተቀር አላህና በዛሂር ደግሞ የህግ ባለሙያዎች የሚያወጡት ነገር ካልሆነ በስተቀር እንደዚህ ነው እንደዛ ነው ብዬ ማስቀመጥ ትንሽ ይከብደኛል። ያላየሁትን ያላወቅሁትን ነገር ከወሬ በተረፈ የሚያውቀው ነገር የለም። ማላውቀውን ነገር ደግሞ መናገር እንደገና አሁንም ሌላ ወንጀል መጨመር ነው። ይሄ ስህተት ነው። ደግሰው ነበረ። ይሄ ስህተት ነው። ሃናን እኮ ባለትዳር ነች። ኒካ አድርጋለች እኮ። ኒካ ማለት ባለትዳር ነች ማለት ነው። ኒካ እኮ እኔ ያው አያቷ አሉ አብረን ነው ኒካ ያደረግናት። ሃናን ማለት ባለትዳር ነች ማለት ነው። ሌላ የሰርጉ ሴርሞኒ ምናምኑ ሌላ ጉዳይ ነው። ምንም ነገር እኛ የተዘጋጀነው ነገር የለም። የተዘጋጀ ሰርግ የለም። እኛ በሸሪዓ ኒካ አድርገናታል። እቺ ልጅ የዚህ ልጅ ሚስት ነች፣ ሐቁ ነች። ስለዚህ እኛ ስለ ሰርግ ስለ ምናምን የምናውቀው ነገር የለም። ከኔ ጋር የወጣችው ይሄው ወንድሜ አለ፣ እሱ ባለበት አዲስ አበባ ሙቭ ለማድረግ ነው። አዲስ አበባ ሙቭ ለማድረግ ደግሞ የቤት ዕቃ ሊገዛ ነው ብላ ነው ከኛ ጋር ተሰናብታ የወጣችው። ከጁሙአ በፊት ነው እኛ አብረን ምሳ በላን። እኔ ወደ ጁሙአ ሄድኩኝ፣ እሷ ደግሞ የአውሮፕላን ትኬት ቆርጫለሁ አለች። እሷን ቤት ትቻት ነው የወጣሁት እንጂ ይሄ ሰርጋ ዋዜማ ምናምን የሚባለው እኔ እንጃ ያልነበረ ነገር ነው። አብረን ነው እኔ ጋር ነው ያለችው፣ ከኔ ጋር ነው የወጣችው ሄዳ የመጣችው። አባቱን አውቃለሁ፣ ቤተሰቡን አውቃለሁ፣ እሱ ያቀኛል፣ እኔ አውቀዋለሁ። የትልቅ ሰው ልጅ ነው። ስለዚህ ስጠይቀኝ በደስታ ነው የተቀበልኩት። ምክንያቱም የሚያውቀው ነው ልጅ ነው፣ የዚሁ ከተማ ልጅ ነው፣ የሚንቀሳቀስ ልጅ ነው። የምታውቀው ሰው ደግሞ ልጅን ለመስጠት ደስተኛ ሆነ ነው የምትሰጠው። መዘጋጃ ስራ አስኪያጅ ነው። ምክንያቱም ከመጀመሪያም ጀምሬ አውቀዋለሁ፣ ከልጅነቱም ጀምሬ አውቀዋለሁ። ስለዚህ ብዙም ጥያቄ የሚያስፈልግ ነገር አይደለም። የምታውቀው ሰው ስለሆነ የማታውቀው ሲሆን ነው የት ነው የማን ነው እንዴት ነው ብለህ የምትጠይቀው። ይሄ ደግሞ የምታውቀውን ሰው ምን ጥያቄ ታበዛለህ? ብቻ የጠየኩት ነገር እሳቸው ባሉበት አማና ነው ያለው። እሳቸው ምንም አማና እንግዲህ እቺ ልጅ ብለን ነው ኒካ ያደረግንለት አማና ብለናል። ስል ደግሞ
ከሱ ጋር ራሱ በግልጽ ራሱ አውርተናል። እንትን አስበበታል ትክክለኛ ነኝ ብዬ ቃል በቃል ጠይቀዋለሁ። አስበበታል ለትዳር ተዘጋጅተሃል ብዬ ጠይቀው በጣም ተዘጋጅቼበታለሁ። በጣም አስቤያለሁ። እኔ ያንተ ልጅ ማግባት ለኔ ክብር ነው ብሎ ነው ቃል በቃል ራሱ ከኔ ጋር ራሱ አውርቷል። አማና ሲሉት አደራ ነው አይደለ? አደራው እንግዲህ በዚህ ነው የተመለሰ። እሱንም ጠይቃለሁ ትዳሬን እንዴት ነው ብዬ እሱን ተስማምቻለሁ። ሁሉ ነገር ተነጋግረን ነው ብሎ ይሄን ታውቃለህ ስለሷ ታሪክስ ታውቃለህ ብዬ አዎ ሁሉ ነገር ወስኜበት ነው ብሎኝ ነው የነገረኝ። ያንን እኔ ለብቻ ራሱ ጠይቀዋለሁ። ሚስቱ ማስተዳደር የሚችል ከሆነ ሁለትም ከዛም በላይ ማግባት ይችላል። በሸሪዓ የሚከለክለው ነገር የዓለማዊ ሕግ ሊከለክል ይችላል። በሸሪዓው ግን ማስተዳደር ከቻለ የሚከለክል ሕግ የለም። ያው ከዚህ ታማለች ተብሎ ነው 5 ሰዓት ነው የተደወለልኝ። የኔ ስራ አስኪያጅ ነው የደወለልኝ። የት ነው ያለ እንዲህ ሳልስል ሲቶሎና ተመለስ አለኝ። ወደ ራስ ስመለስ እንዲህ ታማለች ተብሏልና ቶሎ ሄዳለኝ። በዛው ነው አልፌ ኤርፖርት ሄድኩ። ኤርፖርት ስደርስ ያው ሰዎች ተወሰኑ ሰዎች እየጠበቁኝ ነበር ኤርፖርት ላይ ብቻ ከዚህ ከኤርፖርት ጀምሮ ያለው አካሄድ ሆነ ቾኮላ ነገር ነበር። በቃ ቶሎ ኢለፍ ብሎ ነው ያሳለፉኝ። በዛው ነው እኔ እየተሰማኝ ሄድኩት። ኤርፖርት ላይ ስደርስ ግን እዛ ጋር ሊቀበሉኝ የቆሙ ሰዎች በቃ ለቅሶን የሚገልጽ ነገር ነው ሁኔታቸው። እያለቀሱ ነው። አዲስ አበባ ያሉ ጓደኞቼ ማለት ነው እያለቀሱ ነው መጥተው የተቀበሉኝ። የት ነች ስል ግማሹ ሆቴል ነች ይለኛል፣ ግማሹ እንደዚህ ነች እንደዛ ያሉኝ ምኒልክ ጋር አደረሱኝ። ከዛ ልክ ምኒልክ አካባቢ ስንደርስ የት ነው የምትወስዱኝ አልኩ። ምኒልክ አልታላ ምኒልክ እኮ ጤነኛ አይደለም አልኩ። በቃ ለምን አልተነግሩኝም ይሄንን ብዬ ሲገባ ያው ሬሳው አዛ ምኒልክ ነው ያለው። እዚህ ጋር ነው የተጫረችው። እዚህ ውስጥ ያለውን ግን እነሱ ናቸው ያዩ፣ እኔ አላየሁም። እዚህ ጋር ጭረት ነገር ነው። በተረፈ ሌላ ሰውነቷ በሙሉ ጤነኛ ነው። ምንም ምልክት ነገር የለም። ደም የላትም፣ ምን የላትም፣ ምንም ነገር በቃ የሞተችም አትመስልም። ጤነኛ ነው የምትመስለው። ከዛው በቃ ወስደን ወደዚህ መጣን። ከ8ኛ ፎቅ ወደ 3ኛ እንዴት ወደቀች የሚለውን ነገር እኔም አንዳንድ ሰዎችን ለመጠየቅ ሞክራለሁ። 3ኛ ላይ ያለው ሰገነት ነው አሉ። ሰገነት ስላለ ሰገነቱ ላይ ነው ያረፈችው ነው ያለው። በምን ሞተች እንዴት ሞተች ሐቁን ብቻ አላህ እንዲያወጣልኝ የምፈልገው ነው። ሐቁን ነው የምፈልገው። እውነቱ ብቻ እንዲያወጣልኝ። በቃ ልጄ ሞታለች። ካሁን በኋላ የምትመለስልኝ ነገር የለም። ምንም ነገር እንትን የለም። እውነቱ ግን ምን እንደሆነ ትንሽ ቁስሌን እንዳያሽር እውነቱ ምን እንደሆነ ማወቅ ነው የምፈልገው። በምን ሞት እንዴት ሞት ምን ለሞት አበዛት የሚለውን ነገር እውነቱን የት ጋር እንዳለው ማወቅ ነው የፈለገው። ልጅ እኮ ማንም ሰው እናደዳል። የምናደደው እናደዳል። ህይወትን እስከ ማጥፋት ድረስ የሚያደርስ ንዴት እናደዳለች የሚል ግምት የለኝም። ለወደፊቱ የምናውቀው ነገር ነው። ይሄ ነው ራሷን አጥፍታለች ብዬ ግን መደምደሙ ትንሽ ይከብደኛል። ባሏ ሊሆን የነበረው ከድር ሐሰን አሁን የት ነው ያሉት? የህግ ጥላ ስር ነው አሉ። ከሱ ቤተሰቦች ለቅሶ መጥቶ የደረሳለ ማንም የለም። እዛ ሆስፒታል ነበር የሚል ወሬ ነው ሰማሁ እንጂ እዚህ ጋር ግን ማንም ሰው ላይ የሚመለከተው አካል የሚመለከተው የህግ አካል በሙሉ ፍትህን እውነቱ የት ጋር እንዳለ እንዲያወጡልኝ ነው። አላህም ደግሞ እንዲያግዘኝ እውነቱ የት ጋር እንዳለ አላህም እንዲያወጣልኝ ህዝቡም ደግሞ ዱዓ እንዲያደርግልኝና ሐቁ የት ጋር እንዳለ እኔ ማንም ሰው እንዲጎዳ ፈልጋለሁ። ማንም ሰው እንዲጎዳ አልፈልግም። እውነቱ የት ጋር እንዳለ የኢትዮጵያ ህዝብ ዱዓ ያደርግልኝና ይሄን